Good afternoon, teacher. Good afternoon. What happened last week? Actually, what happened last week? Thursday, last Thursday. Yes. Thursday, I have one meeting at Perumbavoor. So I thought I can return back early, but thing is that some like Malayalam Bhasha festival, something like they are having some program in that office, so I have to wait till evening. That's why I become delayed. So I already informed them that if I will be late, then anybody has to take over the class. If I reach before, then we can take the class. Like that we planned, but somehow it happened. Okay, teacher. Other teacher attended that class. Yes. We all missed it last week. Okay. So it was that November 1st means it's Kerala Perivinu. So they were just having some program related with Kerala Piravi, and that is the importance of Malayalam Bhasha, something like that. So every office they are just doing everything through this Malayalam language, no. So they have some dance or song, something like that there. So I was waiting there and I skipped my lunch. So that's all happened. I came back at 6 o'clock in the evening. Okay, teacher. We also conducted Kerala Piravi Day, many songs. Oh, They many some of them songs. very fine. Okay, so other batches are planning for some programs on this Thursday. You people also can do something. What's the importance of Thursday? Children's Day. Children's Day. Yes, Children's Day. സോ മറ്റുള്ള ബാച്ചുകളൊക്കെ പലതും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഒരു ടീച്ചറിന്റെ തന്നെ ഒരു ഐഡിയ ആയിരുന്നു, ഒരു സ്പീച്ച് പോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യോ എന്തെങ്കിലും യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ ഡു. Okay, teacher. We already planned. Oh, that's fine. Okay, energetic batch, I think. Out of all the batches, you people are the most energetic, I think so. So, okay, so we will start. Who is ready for prayer? No one? That's not done. Ada ready ആയിട്ടുള്ളത് പ്രേയറിന്? അമ്മമാരുടെ കൊണ്ട് ചില ബേബീസ് ഇരിക്കാറുണ്ടല്ലോ, അവരാരെങ്കിലും റെഡിയാണോ പ്രേയർ ചെയ്യാൻ? മറ്റു ബാച്ചിലൊക്കെ ഞാൻ അവരെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരെ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുട്ടികളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ആരുമില്ലേ പ്രേയർ ചെയ്യാൻ? ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ. Dear God, keep me happy today. Help me to be bright, cheerful, and joy. Help me to do the things you want me to be others, kind and good. My parents, teachers, and friends do bless and keep us all in happiness. Okay. So anyone ready for signing? Yes, miss. Who was that? Fatima. ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തോ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് ആണോ? ഈ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങളുടെ ടീമാണോ? അതെ അതെ അതെ. അക്ഷയ, ലക്ഷ്മി, ആശ, ശ്രീലക്ഷ്മി, റഫീന, ഫാത്തിമ. ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എല്ലാരും ഞാൻ വിളിച്ചോ? ജിൻസി, ആശ. 8 പേരാ?
Asha. Okay, 8 gorgeous for okay, ആശ ഞാൻ പറഞ്ഞു. സോ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ജിൻസി, റീന, ആശ, റഫീന, അക്ഷയ, ഫാത്തിമ, ലക്ഷ്മി, ശ്രീലക്ഷ്മി. Right? So 8 gorgeous ladies are ready for doing signing. Okay, fine, very good. Hello everyone. A warm good afternoon to one and all. Today I welcome our beloved Jisha ma'am, technical support team members and my dear friends to this class. Today we are here with a phonics song. Welcome to our phonics adventure. So I'm starting. A is for apple, apple, apple. B is for book, book. C is for cap, cap. D is for diary, diary. E is for ear, ear. F is for frog, frog. G is for gum, ga. H is for honey, honey, honey. I is for ice cream, ice cream, ice cream. J is for jar, jar. K is for key. L is for lemon. M is for monkey, monkey. N is nose, nose. O is orange, orange. P is for pen, pen. Q is for QR code, QR code. എനിക്ക് മാത്രമാണോ കേൾക്കാൻ പറ്റത്തെ? No, miss, me too. ഫാത്തിമ പക്ഷെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? മ്യൂട്ടാണോ ഫാത്തിമ? മ്യൂട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. മ്യൂട്ടുമാണ്. കോള് വല്ലതും വന്നോ? ഫോണിലാണോ? ഫോണിനാണോ? യെസ്. ഹലോ, പ്ലീസ് കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. Q is for QR code. R is for ruler. S is for shirt, shirt. T is for tomato, tomato. U is for umbrella, umbrella. V is for vase. W is for watch. X is for xylophone. Y is for yachet. Z is for zero. Thank you everyone. ഓക്കെ, ഷോർട്ട് ഓഫ് വേർഡ്സ്. എന്താ പറയാ, നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് ഒരു രക്ഷയില്ല. നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിനെ പൊളിച്ചെടുക്കുന്നോണു. ഓക്കെ എല്ലാരും. സോ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ എവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാരും.
Okay, fine. So you people can suggest more activities. Okay, ഞാൻ പറയണ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ഇംപ്രവൈസ് ചെയ്യാം, സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാം. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലാതെ തരാമെന്ന് തോന്നുന്നു. ലൈക്ക് റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴേ എഴുതിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങണോ? നല്ല ഇതായിട്ട് എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. സോ ഐ തിങ്ക് we are ready. Okay. Yes, ma'am. We are ready. Okay, നമുക്ക് 5 റെക്കോർഡ്സ് വേണം. അത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ്സ് മാർക്കറ്റിലെ ഷോപ്പിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് വൺ സൈഡ് റൂൾഡും, അതായത് റൈറ്റ് സൈഡ് റൂൾഡ്, റൈറ്റിംഗ് പോർഷൻ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒട്ടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും. സോ നമ്മുടെ 5 റെക്കോർഡില് എന്റെ കയ്യിലുള്ള റെക്കോർഡ് സ്റ്റോറി എഴുതുന്ന റെക്കോർഡാണ്. സോ സ്റ്റോറിയും വേണം, റൈംസിന് ഒരു റെക്കോർഡ് വേണം. ഞാൻ ആ റെക്കോർഡിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം, മനസ്സിലാവും ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ. സോ കാണാലോ അല്ലെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, teacher. നമുക്ക് 5 റെക്കോർഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇത് സബ്മിറ്റഡ് എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് സബ്മിഷന്റെ കാര്യത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ ബോദർ ചെയ്യേണ്ട. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം, ഇറ്റ് ഇസ് വെരി പ്രാക്ടിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സബ്മിറ്റ് റെക്കോർഡ്. ബിക്കോസ് ഓരോ റെക്കോർഡിലും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മോർ ദാൻ 100 പേജസ് കാണും. അത്രയും തന്നെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ആ പേജസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. അപ്പം അത്രയും നമ്മൾ ഇമേജ് എടുത്ത് PDF ആക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് ആയിട്ടോ, അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി തന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ 5 എണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ദിസ് ഈസ് ഫോർ അവേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിക്കണം. വി ഹാവ് ടു ബി ലോയൽ ടു അവർ സെൽഫ്. നമ്മളോടൊരു ട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം വെക്കണം. കാരണം ഇത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ അസറ്റ് ആണ് ഈ റെക്കോർഡ്സ്. ഞാനൊരു 2018 ഈ കോഴ്സ് ചെയ്തത്. ആ സമയത്ത് ഇത്രയും നാള് ഞാനത് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ തന്നെത്താനെ ചെയ്തതാ. നമ്മൾ എവിടെ നിന്നും കോപ്പി പേസ്റ്റ് അല്ല, നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ഭയങ്കര വാല്യൂ അല്ലേ. സോ നമ്മൾ അത് ഒരിക്കലും കളയില്ല, സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും. എന്റെ മക്കൾ ഇതെടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കും, അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ. കാരണം എവിടെയും കണ്ട് മറന്നതൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് എഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്നല്ലേ. സോ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു ലോയാലിറ്റി, അത് നമ്മളിത് ചെയ്യും, നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഒരു അസറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കും. അതുകൊണ്ട് 5 റെക്കോർഡ്സ്. ഈ 5 റെക്കോർഡ്സിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ മൈ കളക്ഷൻ ബുക്കാണ്. ഈ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, 2 സൈഡും പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട്, ഒരു സൈഡ് റൂൾഡും ഒരു സൈഡ് അൺറൂൾഡും പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട്. റെക്കോർഡും അങ്ങനെ തന്നെ ഉള്ളതാ വാങ്ങേണ്ടത്. അതില് 2ാമത്തെയും 3ാമത്തെയും കണ്ടോ, റൈമും സ്റ്റോറിയും കണ്ടോ? യെസ്. അത് നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡ് റൂൾഡും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പ്ലെയിനും. അതായത് നമുക്ക് എഴുതാൻ എപ്പോഴും റൂൾഡ്, എനിക്ക് പ്ലെയിനിൽ എഴുതാൻ ഇത്തിരി കോൺഫിഡൻസ് കുറവാണ്. സോ റൂൾഡ് ആയിട്ടുള്ളതിൽ എഴുതാനാണ് കുറച്ചുകൂടെ കോൺഫിഡൻസ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പിക്ചേഴ്സ് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ പിക്ചേഴ്സ് ഒട്ടിച്ചതിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ ലൈൻ വരുന്നത് ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പ്ലെയിനിലല്ലേ നല്ലത്. ഞാൻ ആ റൈമിനും സ്റ്റോറിക്കും റൈറ്റ് സൈഡ് റൂൾഡും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇതുപോലത്തെ റെക്കോർഡാണ് വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ സൈഡിലെ പിക്ചേഴ്സ് ഒട്ടിക്കാം, ഈ സൈഡിൽ എനിക്ക് എഴുതുകയും ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഇനി ഫസ്റ്റ് 1ഉം 4th 1ഉം കണ്ടോ, മൈ കളക്ഷൻ ബുക്കും പസിൽസ് ആൻഡ് അതർ കിഡ്സ് ആക്ടിവിറ്റി ബുക്ക്. അതിൽ നമുക്ക് റൈറ്റിംഗ് കുറവാ. മൈ കളക്ഷൻ ബുക്കിൽ ആദ്യത്തെ 2-3 ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് എഴുതാനുള്ളൂ. ബാക്കി മുഴുവനും പിക്ചേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് അത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ അത് വേണമെങ്കിൽ 2ഉം പ്ലെയിൻ ആക്കാം. കാരണം ബാക്കി പിന്നെ ഫുൾ നമ്മൾ പിക്ചേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്തത് ഒട്ടിക്കുവാണ്. 4th 1ലും അതിൽ നമ്മുടെ
കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ ബുക്സ് നമ്മൾ വാങ്ങില്ലേ? എന്തൊക്കെയാണ് പേര്? എനിക്ക് മലയാളം ഓർമ്മയുള്ളൂ. കളിക്കുടുക്ക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ? മാജിക് പോട്ട് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഇല്ല. അതിലെന്താ അവർക്ക് കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇല്ലേ? എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതിൽ വരിക? പസിൽസ് ഉണ്ടാവും, ക്രോസ് വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളത്, സ്ക്രാമ്പിൾഡ് വേർഡ്സ്, ലെറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് വേർഡ്സ് ഓർഡർ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഈ നാലെണ്ണമാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരോ ടൈം ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൽ ഞാൻ എല്ലാ ബാച്ചിനോടും ഫസ്റ്റ് വണ്ണില്ലേ മൈ കളക്ഷൻ ബുക്ക്, അത് ആദ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പറയും. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ 2, 3, 4 നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓർഡറിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ 4th വൺ ആണോ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് അത് ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് വൺ എനിക്ക് റൈം, എനിക്ക് കുറെ ഐഡിയ കിട്ടി, സോ ഞാൻ റൈം എഴുതി വെക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറിയാണ്, എനിക്ക് കുറെ സ്റ്റോറിയെ കുറിച്ച് കുറെ ഐഡിയാസ് കിട്ടി, സോ സ്റ്റോറി എഴുതാനാണ്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം, ആ ഓർഡർ. ഫസ്റ്റ് വൺ മൈ കളക്ഷൻ ബുക്ക് എല്ലാവരും ചെയ്യാം ഒരുമിച്ച് തന്നെ. നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ഡേറ്റ്, ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് പറയുക. ആ ഡേറ്റില് സബ്മിഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഈ സബ്മിഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം വരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ സബ്മിഷൻ പറയും എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? റാൻഡം ആയിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി. ഇപ്പൊ മൈ കളക്ഷൻ ബുക്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട്, അതായത് ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമൽസിന്റെ പിക്ചേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കണമെന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോ ഇപ്പം സൗമ്യയോട് പറയുന്നത് ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമലിന്റെ ആ ആക്ടിവിറ്റി മാത്രം ക്ലാസ് റൂമിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറയും. അതിന്റെ ആ ചെയ്ത പേജിന്റെ ഇമേജോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്തിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറയും. അപ്പൊ അത് റാൻഡം ആയിട്ടായിരിക്കും പറയാം. അതൊരു ദിവസം, ഒരു ഡേ, ഒരു ടൈം പറഞ്ഞാൽ ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഡസന്റ് മീൻ ദാറ്റ് അത് മാത്രമേ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതല്ല, നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ റാൻഡം ആയിട്ട് ഓരോരുത്തരോട്, ഇപ്പൊ ശ്രീലക്ഷ്മിയോട് പറയുന്നത് ചിലപ്പോ പ്രോവേർബ്സ് ചെയ്തത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്ന് റാൻഡം ആയിട്ട് കൊടുക്കും, ഒരു ടൈമോ ഡേറ്റോ വെച്ചിട്ട്. അത് ഇപ്പോഴല്ല, അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയതിനു ശേഷം. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ നമ്മളുടെ അപ്പാരറ്റസ് റെക്കോർഡ് ബുക്ക്. ഈ റെക്കോർഡ് ബുക്ക് നമ്മുടെ മോഡ്യൂൾ 3 ആണ് അത് വരുന്നത്. പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡ് വരുന്നത് മോഡ്യൂൾ 3 ആണ്. ആ മോഡ്യൂൾ 3 ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുന്നാണ് ഈ റെക്കോർഡ് എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മള് പ്രീവിയസ്ലി നേരത്തെ തന്നെ ഇൻഫോം ചെയ്യും ഏത് ഡേറ്റിലാണ് നമ്മുടെ മോഡ്യൂൾ 3 തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും അതിനനുസരിച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ടൊക്കെ വന്നിരിക്കുക. അപ്പൊ സംടൈംസ് ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെയും പല കാര്യങ്ങളിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കും, കുട്ടി അടുത്തുണ്ടാവും, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും. ഈ അപ്പാരറ്റസ് റെക്കോർഡ് ബുക്ക് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് വന്ന് ക്ലാസ്സിലിരിക്കുക. ക്ലാസ്സിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസും നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തും, അത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ റെക്കോർഡ് ബുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ചെയ്യും. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള റെക്കോർഡ്സ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ റൈമും സ്റ്റോറിയും കാണാം. അത് നമ്മുടെ തന്നെ ക്രിയേഷൻ, നമ്മൾ തന്നെ എഴുതണം. എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിലാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മൈ കളക്ഷൻ ബുക്കിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് തരട്ടെ. അതങ്ങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ റൈം സ്റ്റോറിയിലേക്കൊക്കെ പോവാലോ. ഇന്ന് കളക്ഷൻ ബുക്കിന്റെ മാത്രം തരാം. റെക്കോർഡ് ബുക്ക് ഒക്കെ നമ്മളുടെ ബാച്ചിലെ മറ്റു കുട്ടികൾ വാങ്ങിച്ചപ്പോ 60 റുപ്പീസ് 90 റുപ്പീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു റെക്കോർഡ് ബുക്കിന്. എന്റെ ഈ റെക്കോർഡ് ബുക്കിന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു, എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഒരു പേജസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഒരു 120-130 പേജസ് കാണും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ തന്നെ പേജ് നമ്പർ ഇട്ട് വെക്കുക. പേജ് ആണ്, ഷീറ്റ് അല്ല കേട്ടോ. പേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഷീറ്റിന്റെ 2 സൈഡ് അറിയാലോ. മിക്കവാറും റെക്കോർഡ് ബുക്കിൽ ഡേറ്റും പേജ് നമ്പറും ഇങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് പേജ് നമ്പർ ആദ്യം ഇട്ട് വെക്കുക. ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ റെക്കോർഡിലെ കണ്ടന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക. ഓരോന്നിനും എത്ര പേജ് വേണമെന്നൊരു ഐഡിയ മനസ്സിൽ വേണം. എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ പിക്ചേഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒട്ടിക്കുക. പിന്നെ മൈ കളക്ഷൻ ബുക്കിൽ ആദ്യത്തെ 2-3 ആക്ടിവിറ്റി അങ്ങ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എഴുതാനൊന്നുമില്ല, പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് പിക്ചേഴ്സ് ഒട്ടിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൈ കളക്ഷൻ ബുക്ക് 2 സൈഡും പ്ലെയിൻ ആണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ ലൈൻസ് ഉള്ളതിന്റെ മുകളിലൂടെ പിക്ചേഴ്സ് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ഒരു രസം തോന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് നമുക്ക് കളക്ഷൻ ബുക്കിൽ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിരിക്കണേന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മൈ കളക്ഷൻ ബുക്ക് റെക്കോർഡ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഇറ്റ്സ് യുവർ ഫ്രീഡം
how to write the record. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കണ്ടന്റ്സ് മാത്രമല്ല, എനിക്കിനി കൂടുതലും ഇതിനകത്ത് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് കളക്ഷൻ ബുക്ക് എനിക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം തോന്നുന്നു. കാരണം ഞാൻ എഴുതിയതിനകത്ത് ചില കാര്യങ്ങളില്ല. കുട്ടികളുടെ ഒരു സജഷൻ ആയിരുന്നു, ഞങ്ങൾ വാട്ടർ അനിമൽസിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള പിക്ചേഴ്സ് കൂടുതൽ ഒട്ടിച്ചോട്ടെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ അവര് പറഞ്ഞത് ഡിഫറെന്റ് ആർട്ട് ഫോംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, അത് ഒട്ടിക്കട്ടെ, അത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ടായിരുന്നു എഴുതിയത്. പല മീൻസ് ഉള്ളതുണ്ടല്ലോ, ബൈ റോഡ്, ബൈ എയർ, ബൈ വാട്ടർ, അങ്ങനെ ഓരോന്നും. അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. അതിനുള്ള എല്ലാ ഫ്രീഡവും ഉണ്ട്. എങ്ങനെയും ചെയ്യാം, അത് എങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണോ അത് ചെയ്യാം. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾ കളർ പെൻസിൽസോ സ്കെച്ചൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പേജിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് അത് സ്മഡ്ജ് ആവാതിരിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. കൂടുതലും സ്കെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്, ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്മഡ്ജ് ആവാനുള്ളത്. അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി, കാരണം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും റൈറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഭാഗമായിരിക്കും. സോ അവിടെ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും, നമ്മൾ എഴുതിയത് മനസ്സിലാവില്ല, വായിക്കാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. സോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം റെക്കോർഡ് ബുക്ക് എഴുതാനായിട്ട്. നമ്മുടെ സെറ്റാണ്, അത് എത്രത്തോളം ഭംഗിയാക്കാമോ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾ നല്ലതാക്കുക. ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടന്റ് അല്ലാതെ കൂടുതൽ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആഡ്. അതിനുള്ള എല്ലാ ഫ്രീഡവും ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ബുക്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. ഞാൻ എല്ലാം ബ്രാക്കറ്റിൽ എത്ര നമ്പർ വേണം അത് ഞാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മിനിമം എന്നൊക്കെയാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ എഴുതണം എന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ എഴുതാം. ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന റെക്കോർഡ് ബുക്ക് 2 സൈഡും പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെക്കോർഡ് ബുക്കാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് പ്രോവേർബ്സ് ആണ്. ഞാൻ അവിടെ റൈറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 10 നമ്പേഴ്സ് എഴുതിയിട്ട്, ഞാൻ 20 എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സോ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. പിന്നെ ഹെഡിങ് ഒക്കെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. വേണമെങ്കിൽ ഒരു പേജ് എടുത്തിട്ട്, ഒരു പേജ് ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആണല്ലോ, അവിടെ അതിന്റെ മിഡിലായിട്ട് പ്രോവർബ് എന്ന് കൊടുക്കാം. ഞാൻ പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ ഹെഡിങ് പോലെ കൊടുത്ത് അതിന്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ എന്ത് നോട്ട്ബുക്കോ എന്തെടുക്കുമ്പോഴും ഈ ഫസ്റ്റ് പേജ് വിട്ടിട്ടല്ലേ നമ്മൾ എഴുതാറ്. അറിയാതെ ചില കുട്ടികൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ നിന്ന് എഴുതി തുടങ്ങി. അങ്ങനെ വന്നവരോട് ഒരു സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് റെക്കോർഡിന്റെ ലാസ്റ്റ് പേജിൽ നിന്ന് ഒരു പേജ് എടുത്തിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക, എന്നിട്ട് അതിനെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് വിടുക. അപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. മറ്റേത് ആ ഇൻഡെക്സ് പേജിന്റെ ഭാഗം വരുന്നത് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ കണ്ടന്റ്സ് ഇൻഡെക്സ് ഒക്കെ വരില്ലേ, ആ ഭാഗം ഇങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് പേജ് വിട്ടിട്ട് എഴുതുക. ഓക്കെ, പ്രോവേർബ്സ് ഇപ്പൊ എന്ത് എഴുതണമെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? പോയല്ലോ. മിസ്, ഇപ്പൊ പ്രോവർബ്സ് എഴുതുമ്പോ റൂൾഡും ഇതിൽ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയോ, പ്ലെയിൻ വിടുക? ഞാൻ ഇത് പ്ലെയിൻ എടുക്കാൻ കാരണം നമ്മുടെ ഈ മൈ കളക്ഷൻ ബുക്കില് ആദ്യത്തെ 2-3 പേജസിലേ നമുക്ക് എഴുതാനുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാം പിക്ചേഴ്സാ. പിന്നെ റൈറ്റിംഗ് നമുക്ക് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 2ഉം പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് എടുത്തത്. കാരണം ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോ നമുക്ക് പിക്ചേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ലൈനിന്റെ മുകളിലൂടെ പിക്ചർ ഒട്ടിക്കുമ്പോ എനിക്ക് അത്ര രസമായിട്ട് തോന്നിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ചിലർക്ക് വരയ്ക്കാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം. പിന്നെ പിക്ചേഴ്സിനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അനിമൽസ്, ഡോഗ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ അറിയായിരിക്കും. അപ്പൊ ചോദിച്ചു ചില കുട്ടികളെ, ഞങ്ങൾ വരച്ചിട്ട് കളർ ചെയ്തോട്ടെ ചിലതൊക്കെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾക്ക് പ്ലെയിനിൽ വരയ്ക്കുകയല്ലേ നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്ലെയിൻ പേപ്പറിൽ വരച്ച് അത് കൊണ്ടുപോയി ഒട്ടിക്കണം. അതിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക. ഇത് മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽസ് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. വരയ്ക്കാനും പറ്റൂല? എന്തോ വരയ്ക്കാനും പറ്റൂല നമുക്ക് നമ്മളെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച്? വരയ്ക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ മൈ കളക്ഷൻ ബുക്കിനും 4ാമത്തെ ഇല്ലേ പസിൽസ് ആൻഡ് അതർ കിഡ്സ് ആക്ടിവിറ്റി ബുക്ക്, അത് 2 സൈഡും പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇതുപോലത്തെ റെക്കോർഡ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം ഇതിൽ എഴുതാൻ അധികമില്ല. ഈ 2 എഴുതാനില്ല. ഇതുപോലെ 2 സൈഡും പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. ലൈൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ, ഒട്ടിക്കുന്ന പോലെയല്ലല്ലോ. നമ്മൾ തന്നെ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ പേപ്പർ അല്ലേ നല്ലത്. അപ്പോ പ്രോവേർബ്സ് ഓക്കെ അല്ലേ? പ്രോവേർബ്സ് എഴുതുക. പിന്നെ
എല്ലാവർക്കും സംശയം തോന്നിയ ചില കാര്യങ്ങളാണ് റിഡിൽസ് ആൻഡ് പസിൽസ്. അടുത്ത നമുക്ക് റിഡിൽസ് ആൻഡ് പസിൽസ് ആണ് 10 നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. എന്താ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്? വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റിഡിൽസ് ആൻഡ് പസിൽസ്? എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാലും മതി. മലയാളത്തിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ കടങ്കഥയും കുസൃതി ചോദ്യം അല്ലേ? ആണോ? അങ്ങനെയാണോ? കറക്റ്റ് മലയാളതാണോ? നമ്മൾ കടങ്കഥ, അതായത് റിഡിൽസിൽ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് അതിന്റെ ആൻസറുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത പോലെ തോന്നും അല്ലേ? കൺഫ്യൂഷൻ ആയിപ്പോയോ? റിഡിൽസ് കടങ്കഥ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ എന്താ, നമ്മൾ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ആൻസറുമായിട്ട് ഒരു ഇതില്ല. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഒരെണ്ണം പറയുകയാണെങ്കിൽ മുറ്റത്തെ ചെപ്പിനടപ്പില്ല. കിണർ. കിണർ. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഈ പറയുന്ന ആൻസറും തമ്മിൽ യാതൊരു കണക്ഷൻ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന കുറിച്ച് ഞെട്ടില്ല വട്ടയില്ല, ഏത് ഇലയാന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ ആക്ച്വലി ആൻസർ പപ്പടം അല്ലേ? അതാണ് കടങ്കഥ കുസൃതി ചോദ്യം, ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ഈ റിഡിൽസും പസിൽസും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം. എന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് എനിക്ക് ഇനിയിപ്പോ ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നുന്നു, നിങ്ങളാരും മിണ്ടാത്ത കാരണം. ലൈക്ക് വാട്ട് ഹാസ് എ ഫേസ് ആൻഡ് 2 hands ബട്ട് നോ ആർംസ് ഓർ ലെഗ്സ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിയെ പറ്റി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ? ആൻസർ എന്താ? സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്തൊരു ആൻസർ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ കേൾക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഓ അതായിരുന്നല്ലേ എന്നിങ്ങനെ ആലോചിക്കും. ക്ലോക്ക്. വാട്ട് ഹാസ് എ ഫേസ്, 2 hands ബട്ട് നോ ആർംസ് ഓർ ലെഗ്സ്. അതാണ് കടങ്കഥയുടെ ഒരു ഡിഫറൻസ്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ആൻസറും ആയിട്ട് നമുക്കൊന്നും പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ക്ലിയർ ആയോ? What has to broken before you can use it? നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയുള്ള ചില ആൻസേഴ്സ് ഇല്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് വരുന്നത്, അത് റിഡിൽസിൽ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. പിന്നെ പസിൽസ് പറഞ്ഞപ്പോ കുറെ പേര് ചോദിച്ചു ക്രോസ് വേർഡ് പസിൽസ് ചെയ്തോട്ടെ, പിക്ചർ പസിൽസ് ചെയ്ത. പസിൽസ് കുറേ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. വേർഡ് പസിൽ, നമ്പർ പസിൽ, ക്രോസ് വേർഡ്സ് പസിൽ, പിക്ചർ പസിൽ, അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താം. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മുടെ 4th റെക്കോർഡില്ലേ പസിൽസ് ആൻഡ് അതർ കിഡ്സ് ആക്ടിവിറ്റി ബുക്ക്, അതിൽ ഇതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ക്രോസ് വേർഡ്, പിക്ചർ പസിൽ, നമ്പർ പസിൽ, വേർഡ് പസിൽ, അങ്ങനെ പലതും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഈ മൈ കളക്ഷൻ ബുക്കിൽ എഴുതിയത് തന്നെ അതിൽ കൊണ്ടുപോയി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യരുത്, പുതിയതായിട്ട് തന്നെ എഴുതണം. അതുകൊണ്ട് പസിൽസ് എങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല. ക്രോസ് വേർഡ് പസിൽ എഴുതണോ, നിങ്ങൾക്ക് ക്രോസ് വേർഡ് പസിൽ എഴുതാം. നമ്പർ പസിൽ എഴുതണോ എഴുതാം. പിന്നെ വേർഡ്സ് ജംപിൾ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനത്തെ പസിൽസ്, കുറെ വേർഡ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി അനിമൽസ് ഇൻ ദാറ്റ് വേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, അതൊക്കെ എഴുതാം. പക്ഷെ കളക്ഷൻ ബുക്കിൽ എഴുതുന്ന പസിൽ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ 4th ബുക്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏജ് വെച്ചിട്ടുള്ള കണക്ഷൻസ് ഇല്ലേ, ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, അച്ഛന്റെ ഏജിന്റെ ഇത്ര ഇരട്ടിയാണ് PSC ക്വസ്റ്റ്യൻ. യെസ്, അതൊക്കെ നമുക്ക് പസിൽസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഹരി സ്റ്റാൻഡിങ്. യെസ്, ഒരു ഡൗട്ട്. പസിൽസ് ഇപ്പൊ നമ്മള് വേർഡ് പസിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചർ പസിൽസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ക്രാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒട്ടിക്കുകയാണോ ചെയ്യേണ്ടത്? ഷുഡ് ബി റൈറ്റ് ദ ആൻസർ ഓൾസോ. ഇതിന് നമുക്ക് ആൻസർ വേണം. അതായത് നമുക്ക് ഒരു ബോക്സിനകത്ത് കുറെ വേർഡ്സ് ഒരുമിച്ച് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആൻ അനിമൽ ഫ്രം ദിസ് വേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അതൊരു പസിലല്ലേ. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇപ്പൊ ബേർഡ്, CROW എന്നുള്ള ലെറ്റർ അതിലുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. പക്ഷെ കുറെ ലെറ്റേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെയിൻ പോലെ വെച്ചിരിക്കുക. അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എ ബേർഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് വേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പസിൽസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ. അപ്പൊ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് പോലെ എഴുതണോ? അല്ലെങ്കിൽ സെയിം തന്നെ? ഇപ്പം
ഒരു ബോക്സിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിന്റെ ഒക്കെ നോട്ടിന്റെ ചട്ടയിൽ കാണില്ലേ, ഇങ്ങനെ ബോക്സിനകത്ത് കുറെ വേർഡ്സ് ഇങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടും വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടും കുറെ ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് വേർഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോ ഇത് 2 ബോക്സ് വരച്ചിട്ട് ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനും ഒന്നും ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടി വരും. അതെ, ഞാൻ അത് പസിൽസ് ആൻഡ് കിഡ്സ് ആക്ടിവിറ്റി ബുക്കിൽ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ വേണം എന്നുണ്ട് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് തന്നെ. അതിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വേർഡ് പസിൽ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ബോക്സിൽ കുറച്ച് വേർഡ്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് there are 4 animals hidden in the alphabet shown, trace them. അതില് വൂൾഫ് ഉണ്ട്, ഓക്സ് ഉണ്ട്, ലയൺ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉള്ളതുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസറും നമ്മൾ അതിന്റെ താഴെ എഴുതി വെക്കണോ? ഈ മൈ കളക്ഷൻ ബുക്കിൽ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഫോർ ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. 4th വൺ, നോ നീഡ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ആൻസർ. നമുക്ക് കളിക്കൊടുക്ക അല്ലെങ്കിൽ മാജിക് പോട്ട് കിട്ടുമ്പോ എങ്ങനെയാ, കുട്ടി തന്നെ ചെയ്യുമല്ലേ, അതിൽ ആൻസർ വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമുക്ക് അത് വേണ്ട. 4th വണ്ണിൽ നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് വേണ്ട, പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ആൻസർ വേണം. നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ദിസ് വൺ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ബുക്കാണ്. അത് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ബുക്കല്ല, ബുക്ക് റെഡി ഫോർ ഡൂയിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ആ രീതിയിലായിരിക്കണം 4th വൺ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. ആ രണ്ടും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായോ? കളക്ഷൻ ബുക്കും 4th ബുക്കും, പസിൽസ് ആൻഡ് കിഡ്സ് ആക്ടിവിറ്റി ബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഒരിക്കലും നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസിനോ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ റെക്കോർഡുമായിട്ട് പോകരുത്. കാരണം ഇത് നമ്മളുടെ അസറ്റാണ്, നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുവാണ്, നമുക്കൊരു റെഫറൻസാ. അപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പോയി അവരുമായിട്ട് നമ്മളൊരു ബോണ്ടിങ് ഒക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്താൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി നല്ലപോലെ ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഒരു ചാർട്ടില് കുറച്ചുകൂടെ വലുതാക്കി നമ്മൾ ചെയ്ത് അത് കൊണ്ടുപോകണം. മനസ്സിലായോ? ഇത് നമ്മൾക്ക് ആർക്കും കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല, നമ്മളുടെ തന്നെ അസറ്റാണ്, നമ്മളത് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിന് എല്ലാത്തിനും ആൻസർ വേണം, 4th വണ്ണിന് ആൻസർ വേണ്ട. ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ? ചോദിക്കൂ. പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന് അപ്പാരറ്റസ് നമ്മൾ മേടിക്കേണ്ടി വരുമോ അതോ സ്വന്തമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണോ? നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് തിയറി ക്ലാസ്സസ് അങ്ങ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഓരോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ട്, ഭയങ്കര കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനല്ല അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. മോണ്ടിസോറിയുടെ എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും വാങ്ങുക പറഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ ലാക്സിലൊക്കെ ആകും, 1 lakh അങ്ങനെയൊക്കെ വരും. സ്കൂളൊക്കെ തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വാങ്ങുന്നതിൽ അതൊരു ലോസ് അല്ല, ദേ ക്യാൻ ബൈ. ബട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നമുക്കതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, കാരണം ആ സ്കൂളിൽ ഓൾറെഡി അത് ഉണ്ടാവും. നമുക്കിടെ പ്രാക്ടിക്കൽസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലും ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ. സോ നമ്മളെ മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിക്കാത്തത്, റെക്കോർഡ് എഴുതാൻ പറയുന്നത്. അത് ഓട്ടോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ്, നമ്മൾ തന്നെയാ ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് ഈവൻ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ, ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിനർ ജസ്റ്റ് ചിലപ്പോ വന്ന ചെയറിലിരിക്കും, ഞങ്ങൾ ബാക്കി ട്രെയിനീസ് എല്ലാരും കൂടി ഇരുന്ന് വട്ടത്തിലിരുന്ന് ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത്. നമുക്ക് അവർ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാൻ ഒരു റെഫറൻസ് പോലും അവർക്കില്ല. യു ഡു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. മാമിനോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര റെസ്പെക്ട് തോന്നുന്നു, കാരണം അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി സെൽഫ് മെയ്ഡ് ആയി. ഓട്ടോ എഡ്യൂക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ആണല്ലോ. നമുക്കൊരാൾ പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു സ്പൂൺ ഫീഡിങ് അതല്ല, ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ ആവുക. നമ്മൾക്കുള്ള ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മൾ വണ്ടറടിക്കും, ഞാൻ തന്നെയാണോ ഇത് എന്ന് തോന്നും. ഓക്കെ, സോ പസിൽസ് റിഡിൽസ് മനസ്സിലായല്ലോ. പ്രോവർബ്സ് ഓക്കെ, റിഡിൽസ് ഓക്കെ, പസിൽസ് ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ട്രഡീഷണൽ നോളജ് ഫ്രം ദ എൽഡേഴ്സ്. ഇത് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടോ. അതായത് നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ഓരോന്ന് പറയില്ലേ, അവരുടെ പല എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് അവർ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, എല്ലാം ഫാക്റ്റ് ആയിരിക്കണം, ബ്ലൈൻഡ് ബിലീഫ് ആയിട്ടുള്ളതൊന്നും എടുക്കരുത്. ഫാക്ട്. ഞാൻ എഴുതി വന്നപ്പോ എല്ലാം മെഡിസിനൽ റിലേറ്റഡ് ആയിപ്പോയി ഞാൻ വായിക്കാൻ ചിലത്. മാംഗോ ലീവ്സ് ആൻഡ് നീം സ്റ്റിക്ക് ആർ ഗുഡ് ഫോർ ക്ലീനിങ് ടീത്ത്. എന്റെ കുഞ്ഞൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോഴേക്കും മുമ്മയൊക്കെ പറഞ്ഞുതരും,
മാവിന്റെ ഇലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നല്ല ഇതായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ നിറയെ മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് വെച്ചിട്ട് പല്ല് തേക്കുക, നല്ല ക്ലീൻ ആവും. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് അങ്ങനെയുള്ളത് ഞാൻ എഴുതി വന്നപ്പോ എല്ലാം ഒരുമാതിരി ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് സംഭവങ്ങളായി മാറി. ബേൺ ഡ്രൈഡ് നീം ലീവ്സ് വിച്ച് വിൽ റിമൂവ് മോസ്കിറ്റോസ്. ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങിയ ആര്യവേപ്പിന്റെ ഇല കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പുക കൊണ്ട് കൊതുകൊക്കെ പോകുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതിയത്. ജിഞ്ചർ വിത്ത് സോൾട്ട്, ഗുഡ് മെഡിസിൻ ഫോർ ഡിസെൻട്രി, അങ്ങനത്തെ കാര്യം. പക്ഷെ ഫാക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. നമ്മുടെ ചില ബ്ലൈൻഡ് ബിലീഫുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതുമായിട്ട് കണക്ട് ആവരുത്. എല്ലാം ഫാക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ട്രഡീഷണൽ നോളജ് ഫ്രം ദ എൽഡേഴ്സ്, അതൊരു 10 എഴുതാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ക്ലിയർ ആയോ? ആ പാർട്ട് ക്ലിയർ ആയോ? Yes, teacher. നെക്സ്റ്റ് വൺ, പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് വണ്ടർഫുൾ ആനിമൽസ് ഓർ ക്രീച്ചേഴ്സ് വിത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ്. 5 നമ്പേഴ്സാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ചിലര് ഡോഗ്, ക്യാറ്റ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചു. അങ്ങനെയുണ്ട്. നമുക്ക് ഭയങ്കര വണ്ടർഫുൾ ആനിമൽസ്. അതിപ്പോ പീകോക്ക് ഇച്ചിരി വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേർഡാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ സീബ്ര, കാംഗ്രൂ, പൗച്ചുള്ള ഒരു ആനിമൽ, ബേബിയെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു പൗച്ച് അല്ലെ. അതൊക്കെ വണ്ടർഫുൾ ആനിമലിൽ പെടുന്നതല്ലേ. സോ പിന്നെ അതുപോലെ പാണ്ട, പെൻകിൻ, വെയിൽ, അതൊക്കെ വണ്ടർഫുൾ ആനിമൽ അല്ലേ. സോ യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഞാൻ എഴുതിയത് ഞാൻ പറയാം. വെജിറ്റേറിയൻ പിരാന ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ പിക്ചേഴ്സും വേണം കേട്ടോ. വെജിറ്റേറിയൻ പിരാന ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷ് ആണ്. ചിലര് ഇതിനെ പെറ്റായിട്ട് വളർത്തും എന്ന് പറയണേക്കാം. വെജിറ്റേറിയൻ പിരാന മറ്റേ സാധാരണ ഓർഡിനറി പിരാനയാണ് ഈ ആളുകളെയൊക്കെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഷാർപ്പ് ടീത്ത് ആണ്. ഇത് കൂടുതലും നട്ട്സും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇനി ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഞാൻ ആ പിക്ചർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. മനുഷ്യന്റെ പല്ലുപോലെ എനിക്ക് തോന്നി. ഇത്രയും പിക്ചറെ എനിക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ 2 എണ്ണത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി. ആ 2ന്റെ പിക്ചർ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചു. 5 അതുപോലെ വണ്ടർഫുൾ അനിമൽസ്. നമുക്ക് ഇതിൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി, നമുക്കൊരു പെക്യൂലിയർ ഫീല് തോന്നുന്ന 5 അനിമൽസ് ഓർ ക്രീച്ചേഴ്സ്. ബേർഡ്സ് ആവാം, അനിമൽസ് ആകാം. പൊർക്യുപ്പിൻ ഫിഷ് ഇല്ലേ, മുള്ളംപന്നിയുടെ ഷേപ്പ് പൊർക്യുപ്പിനെ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ബോള് പോലെയാവും. ഏതെങ്കിലും ഒരു എന്റെ ഒരു സെൽഫ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോ. അതെ. വരുമ്പോ. പിന്നെ ടാപ്പർ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു അനിമലിനെ പറ്റി ഞാൻ എഴുതി. TAPIR ആണേ. അതൊരു പിഗിന്റെ ഷേപ്പ് പോലെ ഇരിക്കും. പക്ഷെ അതിനൊരു ഗ്രേ വൈറ്റ് ആ ഒരു ഷെയ്ഡാണ്. അതായത് ഫേസിന്റെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി ബ്ലാക്കിഷ് ഒരു ഗ്രേ പോലെ ഇരിക്കും. പിന്നെ വൈറ്റ് പോർഷൻ, കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗ്രേ പോലെ, അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ഒരു ബ്ലാക്കിനടുത്ത് പോലെ തോന്നുന്ന ഒരു ഗ്രേ ഷെയ്ഡ്. അങ്ങനെ എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടുള്ളത് എഴുതാൻ പറ്റുമോ? ഡൈനോസർ അങ്ങനത്തെ ലിവിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണോ? ഇല്ലല്ലോ. അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്, എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടുള്ളത് എഴുതാൻ പറ്റുമോ? അത് വേണോ? ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചില്ല. ഫാത്തിമ ചോദിച്ചപ്പോ എനിക്ക് അതൊരു സംശയമായി. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല, ജൈജാന്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസ് ആണ്. യെസ്, യു ക്യാൻ റൈറ്റ്. ഫാത്തിമ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്നത്. ഞാൻ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എഴുതിയത് പ്രേയിങ് മാന്റിസ്, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാണി. ഒരു രസമല്ല, അത് ഇരിക്കണ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുകയെന്ന് തോന്നും. ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് ഞാൻ എഴുതിയത്. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വേറെയും കിട്ടും. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ പെയിന്റിംഗ് എന്നാണ് എഴുതിയത്. നത്തിങ് ബട്ട് നമ്മുടെ MS പെയിന്റിംഗ് ഇല്ലേ, സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പെയിന്റ് ചെയ്യില്ലേ. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറഞ്ഞു. വേറെ ഒന്നുമല്ല, വീട്ടില് സിസ്റ്റം ഇല്ല, പുറത്ത് DTP സെന്ററിൽ പോയിട്ട് അങ്ങനെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം, കുട്ടികളിപ്പോ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ ഇവരെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അവരാദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ MS പെയിന്റ് ആണ്. പടം വരയ്ക്കാൻ അവർ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ചെയ്യും. വൺസ് അവരെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് യൂസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്, റൈറ്റ്? അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ട്രൈ ടു ഡു ഇറ്റ്. പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു, എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോ ഈ ഡിജിറ്റൽ പെയിന്റ് ചെയ്ത് കളർ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ഭയങ്കര റേറ്റ് അല്ലേ കളർ പ്രിന്റ് ഔട്ടിന്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ക്രയോൺസോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് കളർ ചെയ്യാം.
ഞാനത് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. അതെങ്ങനെ മിസ് നമ്മള് അങ്ങനെ സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്യണ്ടേ? സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്യണം. കൂടുതലും ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടല്ലേ, ഹിൽ ഹൗസിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ വരച്ചാ മതിയോ? ഓക്കെ. വരച്ചാ മതിയോ? വരച്ചാൽ മതിയോന്നല്ല, ആക്ച്വലി നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്ത് അതിൽ വരയ്ക്കാൻ നമുക്കൊരു പ്രാക്ടീസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മള് കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ അവരൊരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റണ്ടേ? നമുക്കറിഞ്ഞാലല്ലേ നമുക്ക് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. യൂസ് ഓഫ് ദ ഐക്കൺസ്. യെസ്. ഇങ്ങനത്തെ ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ കളർ പ്രിന്റ് ഔട്ട് ഇനി എടുത്തത് കേട്ടോ. ആക്ച്വലി ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്റെ കുട്ടികൾ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്. 3 എണ്ണം ചെയ്തത്. സ്മൈലി ഒക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും. അതൊക്കെ ആ ഷേപ്പ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ MS Paint ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്നും വേണ്ട, അതിന് പിക്ചർ മാത്രം മതി. കളർ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കാൻ നമ്മള് ഓൾറെഡി വർക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യണോ? എന്താ വെച്ചാല് പ്രിന്റ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി കാണുന്നില്ല. ആണോ? ഓക്കെ. അറിയാമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. എനിക്കും അറിയാം, പക്ഷെ അത് അവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്ററിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പോയാലല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതില് നിങ്ങൾ ലീവ് ചെയ്തോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈവൻ നമ്മളൊരു സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അവർക്ക് ലാബിൽ ഇതാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ളതോ അതിനെപ്പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പോകും. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിലും നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും നമ്മളത് നല്ലപോലെ റിവൈസ് ചെയ്യാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാട്സാപ്പിൽ അങ്ങനെ കറങ്ങി നടന്നൊരു കഥയാ. ഒരു മകന്റെ അടുത്ത് അമ്മ, നീ പഠിക്കുക, പരീക്ഷയല്ലേ. ഞാൻ എല്ലാം പഠിച്ചു. അപ്പോ അമ്മയ്ക്ക് മടുത്തു. അച്ഛനോട് മോനോടൊന്ന് പറയാൻ പറയാ. അപ്പൊ അച്ഛൻ മോനോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മോനോട് ഇങ്ങനെ ക്രിക്കറ്റിലെ കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും നല്ലതുപോലെ പേസ് ബോളർ ആരാണ്, നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ആ ഒരു രീതിയിൽ കളിക്കുന്നത് ആരാണെന്നൊക്കെ മോൻ ഓരോരുത്തരെയും പറയുക. കോഹ്ലി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരെ പറയുക. അപ്പൊ ചോദിക്കുന്നു, അവര് കളിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ എത്രയോ മണിക്കൂറുകൾ, ദിവസങ്ങൾ അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഉണ്ട്, അവർ ഓൾറെഡി അതിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആണല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാ അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അച്ഛൻ മോനോട് ചോദിക്കും. അപ്പൊ മോനത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അച്ഛൻ ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അവനോട് പഠിക്കാൻ അച്ഛൻ ആ ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മള് കുട്ടികളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും നമ്മള് നല്ല ട്രെയിൻഡ് ആയിരിക്കും. നമുക്കൊരു അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ബ്ലോക്കിംഗ് പാടില്ല. അവരിങ്ങനെ നമ്മളെ അടുത്തുനിന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇങ്ങനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമായിരിക്കും. നിങ്ങളും ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് മോർ ദാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. മേ ബി ചില ദിവസം എനിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോന്നും എനിക്കറിയില്ല. കാര്യം ഞാൻ ട്രെയിൻഡ് ആവണം. പല 5-6 ബാച്ചിൽ ഞാൻ ഒരേ ടോപ്പിക് എടുത്തു. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നാലും എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നവര് ഡിഫറെന്റ് ആണല്ലോ, യുണീക്ക് ആണല്ലോ. സോ അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ മാറണം. അതേ ഉള്ളൂ. നമ്മള് ഫെസിലിറ്റേറ്റേഴ്സ്, ടീച്ചറിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആ ഒരു വേർഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം, അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ ആ ഡിജിറ്റൽ പെയിന്റിങ്ങിന് മുമ്പുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് വണ്ടർഫുൾ അനിമൽസ് ഓർ ക്രീച്ചേഴ്സ് ഇല്ലേ, അവിടെ വരെയുള്ളൂ നമുക്ക് റൈറ്റിംഗ്. ആ ഡിജിറ്റൽ പെയിന്റിങ് തുടങ്ങി താഴേക്ക് ഇനി ഒന്നും എഴുതാനില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 2 സൈഡ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ് അതിന് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തത്. അടുത്തത് ജി എന്നുള്ള സെഷന്റെ സബ് ഹെഡിങ്സ് ആയിട്ടാണ് ബാക്കി 1, 2, 3 വരുന്നത്. കളക്ഷൻ ഓഫ് സ്മോൾ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് അനിമൽസ്, ഡിഫറെന്റ് ഐറ്റംസ്. അതിൽ അനിമൽ വരും, പല സാധനങ്ങൾ വരും, ഹോം അപ്ലയൻസസ് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഡിഫറെന്റ് ഐറ്റംസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു പേജിന്റെ നടുക്കായിട്ട് ആ ഹെഡിങ് അങ്ങ് എഴുതി, എന്നിട്ട് അടുത്ത പേജ് തുടങ്ങി അതിന്റെ കളക്ഷൻ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്തപ്പോ എനിക്കൊരു അബദ്ധമായിട്ട് തോന്നി, ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡ് മാത്രം ഒട്ടിച്ചു പോയി. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇങ്ങനെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കിടക്കല്ലേ, നമ്മളൊന്നും എഴുതുന്നില്ല. അപ്പൊ കുറെ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ 2 സൈഡിലും പിക്ചേഴ്സ് ഒട്ടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കാണാനൊരു നീറ്റായിട്ട് തോന്നി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിൽ വരുന്ന ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഈ റെക്കോർഡ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി കോൺഫിഡന്റ് ആവും. സോ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മോർ ക്രിയേറ്റീവ് ആവും. ഫസ്റ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമൽസ് ആണ്. ഞാൻ എല്ലാം മിനിമം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. യു ക്യാൻ പേസ്റ്റ് മോർ. ഓക്കെ, സോ ഡൊമസ്റ്റിക് അനിമൽസ്, വൈൽഡ് അനിമൽസ് അറിയാലോ, ഡൗട്ട്സ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ഫിഷസ്, ഫ്ലവേഴ്സ്, വെജിറ്റബിൾസ്, ഫ്രൂട്ട്സ്, ട്രീസ്,
ഡൊമസ്റ്റിക് എക്യുപ്മെന്റ്സ്, അതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് മീൻസ് ഇൻസൈഡ് അവർ ഹൗസ്, നമ്മുടെ വീടിന്റെ പ്രമിസസ്, അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. സോ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ TV, മിക്സി, അയൺ ബോക്സ്, അതൊക്കെ അതിനകത്ത് വരും ഡൊമസ്റ്റിക് എക്യുപ്മെന്റ്സിൽ. പിന്നെ ക്ലാസ് റൂം എക്യുപ്മെന്റ്സ് വന്നു. ക്ലാസ് റൂമിലെ കാര്യങ്ങൾ, ബുക്ക് ഷെൽഫ് ഉണ്ട്, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ഉണ്ട്, ഡെസ്ക്, ബെഞ്ച്, അറ്റ്ലസ്, ഗ്ലോബ്, അതൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. ക്ലാസ് റൂമിൽ ഡസ്റ്റ്ബിൻ കാണും, ക്രാഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് കാണും, ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് കാണും, വൈറ്റ് ബോർഡ് കാണും, ടെസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും, ടേബിൾ, ചെയർ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം. ഡൊമസ്റ്റിക് എക്യുപ്മെന്റ്സ് മനസ്സിലായല്ലോ. സ്വിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടാകും, നൈഫ് ആൻഡ് ഫോർക്ക്, ഫ്രൈയിങ് പാൻ, എഗ് ബീറ്റർ, മോട്ടർ ആൻഡ് പെസ്റ്റിൽ, മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം, മൈക്രോവേവ് ഓവൻ, റെഫ്രിജറേറ്റർ, ഇലക്ട്രിക് ബൾബ്, മിക്സ്ചർ, കുറേ ഉണ്ടാവും. വലിയ ചാർട്ട് ഇങ്ങനെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. വലിയ വിലയൊന്നും ഇല്ല തോന്നുന്നു അതിന്. വരയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവര് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് മാക്സിമം വരയ്ക്കുക, അല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി, വി നോ ദാറ്റ് head, nose, elbow, hand, leg, toes, fingers, eye, mouth, ear, lips, teeth, abdomen, feet, arm, അങ്ങനെയൊക്കെ പോകും. പിന്നെ ഇന്റേണൽ പാർട്സ് ഉണ്ട്, ലിവർ, കിഡ്നി, ഹാർട്ട്, ലങ്സ്, ബ്രെയിൻ, സ്റ്റൊമക്, ബ്ലാഡർ, ഗാൾ ബ്ലാഡർ, ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ, സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ, അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകുന്നു. പിന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബിൽഡിങ്സ്, ഇന്ത്യ ഗേറ്റ്, രാജ്ഘട്ട്, അത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, എവിടത്തെയും ആകാം. ഞാനിപ്പോ ഇന്ത്യയിലെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൊണാർക്ക് ടെമ്പിൾ, റെഡ് ഫോർട്ട്, താജ്മഹൽ, മൈസൂർ പാലസ്, രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ, ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ, വിവേകാനന്ദ റോക്ക്, വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ. പിന്നെ വെഹിക്കിൾ തന്നെ കുട്ടികള് 3ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. മീൻസ് ബൈ റോഡ്, ബൈ വാട്ടർ, ബൈ എയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തേ. ബൈസൈക്കിൾ, മോട്ടോർ സൈക്കിൾ, സ്കൂട്ടർ, വാൻ, കാർ, ആ രീതിയിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ, എയർപ്ലെയിൻ, ആംബുലൻസ്, ലോറി, ബോട്ട്, ട്രാക്ടർ, ട്രെയിൻ, ബുള്ളോക്ക് കാർട്ട്, ഷിപ്പ്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇതൊന്നും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. പിക്ചർ ബുക്ക് കാണിക്കട്ടെ എൻ്റെ അടുത്ത്. എക്സാമ്പിൾ ഐ മീൻ പ്രൊജക്ട് ബുക്സ് ഉണ്ട്. മോന്റെയും പഴയ ബുക്സ് ഇതുവരെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിക്കാം. അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു മിനിറ്റ്. യെസ്, ഗുഡ്. നമ്മളുടെ പഴയ കുട്ടികളുടെ പഴയ ടെക്സ്റ്റുകൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കിട്ടും. ഇങ്ങനത്തെ തന്നെയല്ലേ? ലൈക്ക് ഇതൊന്ന് ഒട്ടിക്കാലോ? ഒട്ടിക്കാൻ നമുക്കിങ്ങനെ വലിയ ചാർട്ട് പോലെ ഷീറ്റ്സ് കിട്ടും. എത്രയാ? 10 രൂപയോ 5 രൂപയോ അങ്ങനെയൊക്കെ കുട്ടികൾ പറയണ്ടായിരുന്നു. 5,000 ഒക്കെയാണ്. കൊറേ ഉണ്ട് അതില്. എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ. പിന്നെ അവിടെ താഴെ നാച്ചുറൽ തിങ്സ്, അതൊക്കെ ഇല്ല. നാച്ചുറൽ തിങ്സ്, ട്രീ നാച്ചുറൽ തിങ് ആണ്, ഹ്യൂമൻ ബീങ് നാച്ചുറൽ തിങ് ആണ്, റിവർ, റെയിൻ, വാട്ടർഫോൾ, സ്നോ, അതൊക്കെ നാച്ചുറൽ തിങ് ആണ്. പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ്, ഫ്ലവേഴ്സ്, പിന്നെ വാട്ടർ ആനിമൽസ് സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കാം, റെപ്റ്റൈൽസ് സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കാം, ഇൻസെക്ട്സ് സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കാം, ബേർഡ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഒന്നും പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ഫസ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ ഇട്ട് വെക്കുക നമ്മുടെ റെക്കോർഡ് ബുക്കിൽ. ഓരോന്നിനും എത്ര പേജ് വേണ്ടി വരും. ഞാനിപ്പോ ഇത് പേസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ ഞാൻ ഒരു പേജിൽ തന്നെ 4 പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ ഒരു വലിപ്പമുള്ളത്. പിന്നെ വർക്കിംഗ് പേഴ്സൺസ് അറിയാലോ, ടീച്ചർ, ഫാർമർ, സോൾജിയർ, അങ്ങനെ കുറെ, കോബ്ലർ, റിപ്പോർട്ടർ. അതോടുകൂടി എന്റെ തീർന്നു. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 10 ഷീറ്റ്സ്, പേജ് അല്ല കേട്ടോ, 10 ഷീറ്റ്സോളം എനിക്ക് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു. റെഡി ആയല്ലേ? ഇത് എഴുതാലോ? പതുക്കെ പതുക്കെ എഴുതി തുടങ്ങുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഹറിബറി ആയി പോകണ്ടല്ലോ. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞില്ല. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നമ്മൾ തേഴ്സ്ഡേ അല്ലേ ഇനി കാണുന്നേ? ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ. അന്ന് അല്ലേ ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ. സോ പ്ലാൻ ഫോർ ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. That's your freedom and wish. You can plan accordingly. So ഈ ഒരു റെക്കോർഡിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പൊ പോരെ? ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ആവുമ്പോഴേക്കും നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ.
ഇത് ഞാൻ ഇത് ഫുള്ള് ക്ലാസ് റൂമിൽ സെൻഡ് ചെയ്തിടാം. ഇത് ഫുൾ ഞാൻ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാം. 4 റെക്കോർഡിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന മൈ കളക്ഷന്റെ മാത്രം നോക്കി അത് എഴുതി വെക്കുക. മറ്റേതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ, ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി. അതിന്റെ ആ ടൈം ആവുമ്പോൾ ഇത് ഫിനിഷ് ആവുമ്പോഴേക്കും എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും. ക്രിസ്മസിന് മുമ്പ് തീർത്താ ക്രിസ്മസ് നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കുക. നമ്മൾക്ക് 10 days ലീവ് ഉണ്ടോ ടീച്ചർ? അതെനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ. വി ഹാവ് ടു ചെക്ക്. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. മേ ബി 4 കാണുമായിരിക്കും. ഓക്കെ ടീച്ചർ, നോ പ്രോബ്ലം. സോ ഇതൊക്കെ അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്ന് ആക്കി വെച്ചാലോ. സോ മൊഡ്യൂൾ 1 ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ പാർട്ട് 1 ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷനിലെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു, സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് കഴിഞ്ഞു, തേർഡ് മാം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാന്ന് തോന്നുന്നു. 5th വൺ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നമ്മള് PFA യുടെ PDF കിട്ടിയോ? കിട്ടി മിസ്. വായിച്ചു നോക്കിയോ? എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ലൊരു കണ്ടന്റ് അല്ലേ? കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും, നമ്മൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ? നല്ലൊരു കണ്ടന്റ് ആണത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീൻ, ദാറ്റ് ഇസ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീൻ ആണ്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിന്റെ കൂടെ മെന്റൽ എന്നുള്ള ഇത് വന്നതായിരിക്കാം. സോ ഇനി മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നമ്മള് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നല്ല പോലെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കും, എന്റെ ഹെൽത്ത് ഓക്കെയാണ്, ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എൻവയോൺമെന്റ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഐ ആം വെൽ ബീയിങ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. വെൽനെസ് പല പല ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നു, അതെല്ലാം എനിക്ക് ഓക്കെ ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല ഹാപ്പി, പീസ് ആൻഡ് ഹാർമണി അല്ലെ, ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു. ബട്ട് സംടൈംസ് നമുക്ക് ചില നമ്മളായിട്ട് ചെയ്യാത്ത ചില ഷോക്ക്, നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലെ ഒരു ലോസ്, ഒരു നഷ്ടം ഒക്കെ വരുമ്പോ, ഒരു ഗ്രീഫ് വരുമ്പോ നമ്മൾ വല്ലാതെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യും അല്ലെ? കുറെ നാളത്തേക്ക് അത് ഹോണ്ട് ചെയ്യും. ഓർക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു സങ്കടം ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ ചിലത് നമ്മൾ നല്ലപോലെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു, ചിലത് നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ PFAയുടെ കാര്യം നമ്മൾ അങ്ങനെ അതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. പറ്റാതെ വരുമ്പോ അതിന് വേണ്ടുന്ന ചില ഇന്റർവെൻഷൻസ് നടത്തും. ചിലപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് പോകും, ചിലപ്പോൾ ചില സെഷൻസ്, ചില തെറാപ്പിയിലൂടെയൊക്കെ നമ്മളത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകും. ഓക്കെ, സോ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഫ്രേസസ് എഴുതി, നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞത് സൗണ്ട് മൈൻഡ് ഇൻ എ സൗണ്ട് ബോഡി. മലയാളത്തിൽ പറയാം ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തില് ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സ്, ഹെൽത്ത് ഇസ് വെൽത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയെല്ലാം കുറെ ഫ്രേസസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തു. ശരീരത്തിന് മാത്രം ആരോഗ്യം ഉണ്ടായ പോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിനും ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇപ്പൊ ഞാൻ രാവിലെ തുടങ്ങി ഭയങ്കര ബ്രോക്കൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഹാർഡ് ഫോർ മീ ടു പ്രസന്റ് ഹിയർ. ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് സംടൈംസ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട്, ബട്ട് മൈ പാഷൻ ഈസ് സ്പെൻഡിങ് ടൈം വിത്ത് മൈ സ്റ്റുഡൻസ്. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഞാൻ അത് മറക്കും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് സെൽഫ് ക്യൂർ അവിടെ നടക്കും അല്ലെ? സോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്കും ചിലപ്പോ അങ്ങനെ സെൽഫ് ഹീലിങ്ങിന് പല നമ്മളുടേതായ രീതികളുണ്ടാവും. ചിലർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ദേ ആർ ഓക്കെ. ചില പാട്ട് കേട്ടാൽ ഫൈൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ. ചിലപ്പോ കുക്ക് ചെയ്താൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് റിഫ്രഷ് ആവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്നാണ്. നമ്മളുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് നമ്മൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം. സോ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് യൂണിറ്റ് 6 ആണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടി, സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കിട്ടിയില്ലേ? കിട്ടി മിസ്. എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തോ? സബ്മിറ്റ് ചെയ്തോ? പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈ PDF നമുക്കൊരു റെഫറൻസ് ആണ്, ഒരു ടൂൾ മാത്രമാണ്, ഒരു എയ്ഡ്, ഒരു ടീച്ചിങ് എയ്ഡ് പോലെ. സോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് PFAയുടെ ഒരു PDF ഷെയർ ചെയ്തു. നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പലതും ഷെയർ ചെയ്തു.
ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ചില പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് ഒരു ലെക്ചർ നോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ഒരു ലെക്ചർ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. അത് നല്ലൊരു റെഫറൻസ് ആയിരിക്കും. കാശ് കൊടുത്ത് ബുക്സ് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. കുറേ നമ്മൾക്കത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ടൈംലി ചെയ്യുക. അതിങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശരിക്കും റിസോഴ്സ്ഫുൾ ആണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂം. ഒരാൾക്ക് വേറൊരു കാര്യത്തിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ലാംഗ്വേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ കുറെ പേർക്ക് നല്ല ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ചിലർക്ക് ഉണ്ട്, വരണില്ല, ബ്ലോക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചില ലാംഗ്വേജ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്ത് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ലാംഗ്വേജ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഞാൻ 2 ആക്ടിവിറ്റി പറയാം. ഒന്ന് വേർഡ് പസിലാണ്. അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് വേർഡ് പസിൽ. അതായത് ഇപ്പം ഒരാള് അയന എയില് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡ് പറയുന്നു, ദെൻ ഫസാനെ എയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡ് പറയുന്നു, അങ്ങനെ ഫാത്തിമ പറയുന്നു, അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലാസ് റൂമില്. അതുപോലെ തന്നെ എൻഡ് ലെറ്റർ വേർഡ് പസിൽ. സ്റ്റാർട്ടിങ് ലെറ്റർ പറഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായല്ലോ എൻഡ് ലെറ്റർ വേർഡ് പസിൽ എന്താന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ ദീപ ഒരു വേർഡ് പറയുന്നു, അത് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ എന്താന്ന് നോക്കിയിട്ട് ശ്രീലക്ഷ്മി അടുത്തത് പറയണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വേർഡ് പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പുതിയ വേർഡുകൾ കേൾക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ആ പറയുന്നതിന്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും. സോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ് റൂമിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി. നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് ഉണ്ട്, എന്നാലും ഐ എം ജസ്റ്റ് ടെല്ലിങ് ഇതുപോലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കും. ഓരോ സ്റ്റാർട്ടിങ് വേർഡ് പസിൽ പേര് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മിനിമം 5 വേർഡ്സ്. അത് നമുക്ക് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. അല്ലാണ്ട് ഭയങ്കര കട്ടി വാക്കുകൾ, ഭയങ്കര മീനിങ് ഒക്കെ ഉള്ള കേൾക്കാത്തത് അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. കോമൺ വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഈ ഗെയിം കളിക്കാം. ഇതൊരു ഗെയിം പോലെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ അതങ്ങനെ A to Z അത്രയും ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് മിനിമം 5 എല്ലാരും എഴുതി വെക്കുക. ദിവസം 5 ലെറ്റർ കൊണ്ടുള്ളത് മതിയാകും. ഇന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് A തുടങ്ങി Z വരെയുള്ളത് എഴുതി വെക്കാനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. അതൊക്കെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കുക. എയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന 5 വേർഡ്സ് എന്തുമാകാം. നെയിം ഓഫ് പ്ലേസ് ആകാം, നെയിം ഓഫ് പേഴ്സൺ ആകാം. പക്ഷെ അതെല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് കോമൺ, അവർക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ രസം തോന്നുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിൽ. ജോക്കർ, ആപ്പിൾ, അങ്ങനെ ഓറഞ്ച്, അങ്ങനെ വരുന്നത് അത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള, അവർക്ക് കേൾക്കാൻ അവർ കേട്ടിട്ടുള്ള, അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ പിക്ചർ അവരുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള വേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന വേർഡ് തന്നെ അതിന്റെ പിക്ചറും കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും. ഫ്ലാഷ് കാർഡ്സ് പോലെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അതൊക്കെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇതിന് ഇപ്പോഴേ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. ലൈക്ക് ഇതിപ്പോ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ നമുക്ക് പേപ്പർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും അത് നാശമായി പോകും, പെട്ടെന്ന് അത് സ്പോയിൽ ആവും. സോ അതുകൊണ്ട് കാർഡ്ബോർഡ് പീസസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒട്ടിക്കുക. ഇതെന്തോ ഒരു ബോക്സ് പോലെ വന്നതിന്റെ ആയിരുന്നു, അതായത് ബാക്ക് സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്നോട് ക്ലാസ്സിലൊരു കുട്ടി, എന്നോട് ട്രെയിനി പറഞ്ഞു, മാം ബാക്ക് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ഒട്ടിക്കുവാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആപ്പിൾ എന്നുള്ളത് കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് പിക്ചർ ബാക്കിൽ ഒട്ടിക്കുവാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം കേട്ടോ. സോ ഇതൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. എല്ലാം കൂടെ അവസാനം വേണ്ട, അതൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യൂ. പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആനിമൽസ്. മാം അത് ഒട്ടിക്കാതെ കാർഡ് തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും സുഖമല്ലേ നമ്മളെ കയ്യില്? എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ മിസ്സിന് കാണിച്ചു തരാൻ നോക്കിയപ്പോ ചെറിയ മോനുണ്ട്, അവൻ എടുക്കുന്നതിന് വലിയ കുട്ടി അവന്റെ സ്റ്റഡി ടേബിളൊക്കെ പൂട്ടിയിട്ട് പോവുക സ്കൂളിലേക്ക്. പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമൺ വേർഡ്സ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലാഷ് കാർഡ് പോലെ. ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡിൽ എവറിത്തിങ് വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്നതിനെ ഞാൻ അത്ര പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാത്ത കേട്ടോ. കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഇതുകൊണ്ടാണ് അത്. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ ഇതൊന്നും കളയാത്തത്. ഇതൊക്കെ എന്തിനാ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചത്? ഞാൻ തന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എഴുതി ഒട്ടിച്ചു ഒക്കെ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ്. അത് നമ്മുടെ ഒരു സ്ട്രഗിളും നമ്മുടെ ഒരു ഹാർഡ് വർക്കും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സാധനം സൂക്ഷിക്കും.
ഏതൊരു മൂവിയിൽ ഉർവശി കുറെ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചോളെ. അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് ആരെങ്കിലൊക്കെ വരുമ്പോ കളിയായിട്ട് പറയും, പണ്ട് ബ്രഷ് ചെയ്ത ഫേസ് ഇത് തന്നെ ടൂത്ത് ബ്രഷ് വരെ അതിനകത്ത് കാണുന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും കളയാൻ തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാനൊരു ഫെസിലിറ്റേറ്റർ മോണ്ടിസോറി ട്രെയിനറായിട്ട് വരുന്നുള്ളത്. പക്ഷെ എനിക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയില്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശരിക്കും ഗിൽറ്റി ഫീലിംഗ് ആയേനെ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് കളഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ. എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ. സോ ഇത്രയും എന്തായാലും നമുക്ക് ലെസൺ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങാം. അപ്പൊ ഇത് റെക്കോർഡ് നിങ്ങൾ നോക്കുക, വായിച്ചു നോക്കുക. എന്താ അത് എന്തോ കാണിക്കേട്ടല്ലോ അജീന. യെസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇംപ്രൊവൈസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നിങ്ങളുടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. കണ്ടന്റ്സ് ഒന്നും മാറിപ്പോകരുതെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ കളക്ഷൻ ബുക്കിൽ അത് റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം. കിഡ്സ് ആക്ടിവിറ്റി ബുക്കിൽ അത് റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ, സ്റ്റോറി ബുക്കിൽ അത് റിലേറ്റഡ്, റൈം ബുക്കിൽ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയി പോകരുത്. പിന്നെ ആരോ ഒരു കുട്ടി ഏതോ ക്ലാസ്സിൽ ചോദിച്ചു, ഒരു റെക്കോർഡ് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ പേജ് ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അടുത്ത റെക്കോർഡ് അതിൽ തന്നെ തുടങ്ങട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അതിനോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നു? ഇല്ല. No, that is not good. ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും ഓരോന്നല്ലേ നല്ലത്. നമ്മൾക്കതൊരു അല്ലേ. ഓക്കെ. അപ്പോ സബ്മിഷൻ എന്നുള്ള ഇത് കാര്യമായി ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. വി ഹാവ് ടു ഡു ദിസ് ഫോർ അസ്. ഓക്കെ. സോ സൈൻ ഔട്ടിന് ആരെങ്കിലും റെഡി ഉണ്ടോ? Yes, teacher. Geeta, Anu. ഓക്കെ ഗീത, come on. Shoot. Okay, can you see me? Or Very Yes. well. Yes, Geeta. Okay. Good afternoon to all. It's time to say goodbye. Goodbye, everybody. We had a good day. Goodbye, everybody. It's time to say goodbye to my teacher. Goodbye to my friends. Goodbye to our technical section, Rijo sir and Rakhi ma'am. Wave your hands left, wave your hands right. Turn around once and clap your hands twice. Goodbye, everybody. Till I see you again. Goodbye, goodbye, everybody. Till I see you again. Sign out of Geeta. Thank you. Have a nice day. Okay, that was very nice. Thank you, teacher. Okay, then bye. Have a nice day. Thank you. I miss Thank you, Miss. Thank you, Miss. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss.